Hi everyone. So in the previous video we have successfully completed the chapter Our Environment. Now we are going to study one of the important chapter and the first chapter of class 10th class 10th science, that is related to physics part, that is electricity. So now in this video let us study about the first part of electricity. In the part 1 let us study about the few things related to electricity. We know that we directly depend today in this situation, we are directly depend upon electricity. Without electricity we cannot imagine our life. So we made our life comfortable. This electricity made our life comfortable. Today we are living a luxurious life. That luxurious life is because of electricity. We cannot imagine without electricity. How can we live? Without electricity we cannot imagine. So without electricity we cannot live. So today directly we are depending upon electricity for each and everything. Therefore electricity play a very important role in our life. So during night time without electricity we cannot see anything. Therefore electricity play a very important role in our life. So today let us study about some of the things related to electricity. In that one, first let us know what is meant by electric current. So adralli ಮೊದಲನೇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, what is meant by electric current. So electric current ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First ನಾವು ಈ definition ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is meant by electric current? So electric current is defined as the rate of flow of charges. The rate of flow of charges is called electric current. So charges ಹರಿಯುವಂತಹ rate ಅಂದ್ರೆ time. So charges ಹರಿಯುವಂತಹ rate ಅನ್ನು ನಾವು we call it as electric current. So electric current is defined as the rate of flow of charges. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್. ನಮಗೆ ಆಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಆಟಮಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್? An atom is the smallest particle. An atom is the smallest particle. An atom is the smallest particle of matter. So atom na ನಾವು matter in a smallest particle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So every body has atom. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇ ಬಿ gaseous, whatever it may be. So all the matter is made up of a smallest particle, and the smallest particle is called as atom. So every body has atom. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ so what will be there? So charges are present in every body. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, another one is called electrons. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Each matter is made up of smallest particle, and the name of the smallest particle is called atom. So atom, every body will have atom, and every atom will have charges. There are two types of charges.
A positive charge is called proton and negative charge is called as electrons. So negative ನಾವು electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಈ electrons ಅಂದ್ರೆ they have less protons. ಲೆಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅದೇ ನಾನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ protons will be equal to number of electrons. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ both number of protons and number of electrons are equal, then that such a atom is called as ಅಂತಹ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಪರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಶೆಲ್ಲು, ಎರಡು ಶೆಲ್ಲು, ಇದೇ ಥರ ಶೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಇದು ಒಂದು ಆಟಮ್. ಕಾಪರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಇದು ಒಂದು ಆಟಮು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಆಟಮಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲು, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಲು, ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The movement of electrons from one atom to another atom is the creation of electricity. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಕಾಪರು. ಈ ಕಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಆಟಮ್. ಅದೇ ತರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆಟಮು, ಇದು ಎರಡನೇ ಆಟಮು. ಮೊದಲನೇ ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಆಟಮಿನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
we have to supply energy. ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೇಟ್? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ is denoted by I is equal to Q by T. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಯಾವ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ರೇಟನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಟಿ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. Current is defined, electric current is defined as rate of flow of charges. Rate of flow of charges is called electric current. I is equal to Q by T, where I is current, Q is charge and T is time. So rate of flow of charges is called as electric current, and electric current SI unit is ampere. So electric current ge ampere and it is denoted by A. Then charges ge that is the SI unit of charges ge coulomb, adana C inda denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ನ SI unit ಬಂದು second and it is denoted by S. So what is the SI unit of current? Ampere, denoted by A. SI unit of charge coulomb, C. SI unit of time second, yes. So this is I is equal to Q by T is called as electric current. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ is called as electric current. ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್. ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ದಲೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ relation between electric current then charge and time is I is equal to Q by T, where I is the current and Q is the charge and T is the time. SI unit of current is ampere, denoted by A. SI unit of charge is coulomb, denoted by C. SI unit of time is second, denoted by S. So I is equal to Q by T. ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೇಟ್ ಆಫ್ flow of charges. Rate of flow of charges is called electric current. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ rate of flow of charges is called electric current. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಿನ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ 1 ಆಂಪಿಯರ್. 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ 1 ಆಂಪಿಯರ್? ಸೊ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್, SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕುಲೂಮ್. ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಮನಿ 1 1 1. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್? 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb, ಇಲ್ಲಿ 1 C ಇದೆ ಅಂದರೆ if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge,
1 ಕೂಲಂಬ್ನಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ? 1 ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ if 1 coulomb of charge flows in 1 second. If 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Like this we have to define 1 ampere. Exam nalli question keltane define 1 ampere antane, avaga baribeku 1 ampere is defined as if 1 coulomb of charge flows in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು 1 ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದನ್ನ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರು ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿವೆ, ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಆಂಪಿಯರು ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟಿನ 2 ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್, one is milli ampere, ಒಂದು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. one is milli ampere, another one is micro ampere. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 MA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power of -3 ampere. 1 milliampere is equal to 10 to the power of -3 ampere, and 1 microampere is equal to 10 to the power of -6 ampere. So what is 1 milliampere is equal to 10 to the power of -3 ampere, and what is 1 microampere is equal to 10 to the power of -6 ampere. So ee riti these are the 2 smaller units of current, and the bigger unit of current is ampere. ಸೊ ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರು. 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ 10 to the power of -3 ಆಂಪಿಯರು. 1 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power of -6 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇದು we have to know about what is milliampere and that is microampere. Okay. So after this one, so to measure the current, ನಾವು ಈಗ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್? An ammeter is an instrument. So ammeter is an instrument used to measure. Ammeter is an instrument used to measure the current in the circuit. If you want to measure current in the circuit, we have to use an instrument, and that instrument is called as instrument we call it as that is ammeter anta karitivi. Ammeter is an instrument used to measure the current. So current na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾವು we call it as ammeter. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್? ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಗೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಗೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ವೈ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕರೆಂಟ್ should flows through the circuit. So circuit ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಕೂಡ the entire current should flows through the ammeter. So ammeter ನಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ because the entire current should flows through the ammeter.
ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೀಟರು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸೋದು. ಈಗ ನಾನು 5 ಆಂಪಿಯರ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್ನೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಆಂಪಿಯರೇ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಆಂಪರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ 10 ಆಂಪರು ಕೂಡ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನಾವು ಸೀರೀಸ್, ಅದರಿಂದ ಅಮ್ಮೀಟರ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. Then how it is connected? It is connected always in series. Why? Because the entire current should flow through the ammeter. Therefore, it should be connected always in series. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆಯೋ electrons should always flows from negative terminal to ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. If the electrons flows from negative terminal to positive terminal, then now current anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ conventional current ಏನಿದೆಯೋ it always flows from positive terminal to negative terminal. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಫ್ಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು. ಸೊ ಉದ್ದ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕರೆಂಟ್, ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ನಾನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ path for the flow of electrons? Electrons always flows from negative terminal to positive terminal. What is the path of the current? Conventional current. The conventional current always flows from positive terminal to negative terminal. So ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇಕು. ಆ ದಾರಿನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ದ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬೇಕು. ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ದಾರಿ. So the path for the flow of current is called circuit. In a circuit anta bandre there are two types of circuit. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ದ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬೇಕು, ಆ ಪಾತನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು?
a circuit in which no current flows. ಸೊ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಹರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಲ್ಬು ಗ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. Closed circuit current flows. Open circuit switch off. Closed circuit switch on. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲೂಮ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. 1 electron will have how much charge does 1 electron will have? 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲೂಮ್. ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. What is the electron? What is the charge of 1 electron? So 1 electron in a charge 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲೂಮ್. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಕೂಲೂಮ್ is equal to how many electrons? 1 ಕೂಲೂಮ್ is equal to how many electrons? ಒಂದು ಕೂಲೂಂಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವು? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲೂಮ್ಸ್ನಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೂಲೂಂಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಗೈನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕೂಲೂಮ್. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಕೂಲೂಂಬು, ಇದನ್ನು 1 ಕೂಲೂಂಬ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 into 10 to the power of minus 19. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. It will be equal to 10 divided by, so it will become 16. 10 divided by 16 into 10 to the power of minus 19 electrons. Next step ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ is equal to, ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, 10 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, 16 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 to the power of minus 18 ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ is equal to 100ನ ಇದನ್ನು ಈಗ ಮೇಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ. 10 to the power of minus 18 become 10 to the power of 18 ಆಯಿತು. minus 18 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 18 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು 100ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯು ಡಿವೈಡ್ 100 by 16. ಸೊ 100ನ 16ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 16 6 96 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 4 ಮಿಕ್ತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0. 16 2 32 ಆಯಿತು.
ಇನ್ನು 8 ಮಿಕ್ತು 0, 16 5s 80. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6.25. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100/16 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.25. ಸೊ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.25 ಇಂಟು 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ 6.25 ಇಂಟು 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? 1.6 ಇಂಟು 10⁻−19 ಕೂಲೂಂಬ್. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್? 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 6.25 ಇಂಟು 10⁻18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಕೂಲೂಂಬ್ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು 1 ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charges that flows through the circuit ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ I is equal to 0.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 10 ಇಂಟು ಫಾರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಇಂಟು 10 600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟು 600 ಸೆಕೆಂಡು ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. So current flowing through the bulb 0.5 ampere. Time, how much time the current flows? 600 seconds. Then how much charge will flows through the bulb? That we have to find out. So what is the relation for these three? I is equal to Q by T. So I 0.5 is equal to Q, we don't know, divided by T. T is 600. Time is 600 seconds. So Q is equal to 0.5 into, you multiply here, so 0.5 into 600. So Q is equal to 0.5 can be written as 5 by 10 because after point only one digit, so 10 into 600. 0 0 cancel aito. So Q is equal to 60 into 5. 5 zeros are 0, 5 6 are 30. Therefore, how much charge will flow in 10 minutes? So in 10 minutes, so 300 coulomb of charge will flow through that filament of an electric bulb. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬಿನ ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಸೊ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ 300 ಕೂಲೂಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. So like this we have to solve this question. So this is the first part of electricity. Any doubt is there, you can comment in the comment box. So thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Thank you for encouraging me and my YouTube channel. Once again, thank you very much.